سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فی الحال ہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کے مظاہرین میں مذاکرات جاری۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، ہمارا دشمن عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ مذاکرات کے دوران بہت سے معاملات میں اتفاق کی رائے پایا گیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نمائندگان کا وزیر اعظم پاکستان کا حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سید منظور گیلانی اور صحافیوں سمیت ہر طبقے کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی تلقین۔ کہا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مصالحتی کمیٹی کے رکن سہیل مغل کی بھی مذاکرات کی اپیل۔ کہا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل دکھانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف تمام کارروائی روک دی گئی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ 30-32 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے یا نہیں۔ فریقین کو سنے بغیر کیے گئے عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹی ججمنٹ کو اچھا ججمنٹ نہیں سمجھا جاتا۔ سماعت 20 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپسی پر اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ کامیاب دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، کشمیر اور فلسطین کے مسائل اجاگر کیے۔ امریکی صدر اور مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ شہباز شریف نے وائٹ ہاؤس میں بھی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ریاض میں سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز کی ملاقات۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا، حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پنجاب میں سفارشی کلچر ختم، اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی۔ کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر ہی خرچ ہونا ہوگا۔ وطن دھرتی ماں کی طرح ہے، اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے۔ حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو قبضے میں لے لیا۔ ایک کشتی اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب، غزہ کے قریب پہنچ گئی۔ 44 کشتیوں پر سوار 450 ارکان گرفتار۔ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل تھے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق گرفتار افراد کو منگل تک اسرائیل سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر اسپین اور بیلجیم میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ ترکی اور قطر کی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ٹرمپ کی حماس کو دی گئی ڈیڈ لائن برقرار۔ ڈیڈ لائن میں اضافہ صرف ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ غزہ پلان پر حساس مذاکرات کیے، اعلان سے پہلے تفصیل نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ ہمیں امید ہے حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گی۔ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کو پوری دنیا نے خوش آئند قرار دیا۔ حماس کو دیا جانے والا منصوبہ قابل قبول ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کو منصوبہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹرمپ نے منگل کو گفتگو کرتے ہوئے امن منصوبے پر جواب دینے کے لیے حماس کو 4 دن کا وقت دیا تھا۔
हमास रहनुमाओं ने कहा था कि वो ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे का जायजा ले रहे हैं। बातचीत में कुछ दिन लग सकते हैं। ग्लोबल समोस फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में बड़े मुजाहरे, आवाम सड़कों पर निकल आई। तुर्की, ट्यूनिस, लीबिया में भी शदीद एहतजाज, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इटली में तलबा और मजदूर यूनियन से रेलवे स्टेशन बंद कर दिए। इस्तांबुल में अमरीकी और इजरायली कौंसल खानों के सामने एहतजाज। कोलंबिया ने इजरायली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। फ्लोटिला अरकान की गिरफ्तारी पर कोलंबिया के कई शहरों में मुजाहरे। इजरायली इक़दाम पर मलेशिया में शदीद रद्द-ए-अमल, हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने के सामने धरना दे दिया। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने कहा कि नेतन्याहू फौजियों को मरने के लिए गाजा भेज रहे हैं। गाजा जंग नेतन्याहू के जंगी जराइम और ज़ाती मफादात के लिए है। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज, लाखों मुलाजमीन की छुट्टी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर JD वैंस के मुताबिक ये वाज़े नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों के $26 अरब मुंजमद कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शटडाउन आज भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करूंगा। न्यूयॉर्क के मुमकिन नए मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखते हैं। आलमी फौजदारी अदालत से जारी वारंट्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू के खिलाफ हों या प्यूटन के। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए कवानीन की पाबंदी करता हूँ। गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत मिलने पर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें। ब्लेयर की शोहरत अमन लाने वाले के तौर पर नहीं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हमास के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के मुफाद में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक रखते हैं। अमरीकी दबाव में फ़ैसला नहीं करेंगे। मकसद इसराइल की जंग रोकना है। यूक्रेन को फिलहाल टोमाहोक क्रूज मिसाइल देने का इम्कान नहीं। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक टोमाहोक मिसाइल का दस्तयाब स्टॉक नेवी और दीगर के लिए मुख्तस है। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की तलबा के दाखिलों के लिए नया मेमो जारी कर दिया। विफाकी फंड्स जामियात में तलबा के इंदराज नजरियात इजहार राय की पॉलिसियों से मशरूत। तुर्की और कतर की फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलाना हरकतें कर रहा है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। किबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। फ्लोटेला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। गजा दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। रूसी सदर प्यूटन का साहिली शहर सूची में तकरीब से खिताब, कहा कि फलस्तीनी रियासत के क़याम की जमानत मिलने पर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं कि टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करें। ब्लेयर की शोहरत अमन लाने वाले के तौर पर नहीं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। नेटो के तमाम मुमालिक हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रूस की नेटो इत्तेहाद पर हमला करने की कोई नीयत नहीं। रूस
रूस कागजी शेर है तो नेटो खुद क्या है? यूरोप ने इश्तियाल अंगेजी की तो रूस फौरी और भरपूर जवाब देगा। कोई एटमी ताकत तजर्बा करती है तो रूस भी जवाबी एटमी तजर्बा करेगा। रूस को नजरअंदाज करके आलमी तवाज़ुन कायम नहीं रखा जा सकता। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर रूस की धमकी। क्रेमलिन ने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दिए तो रूस जवाब देने पर मजबूर होगा। अमेरिकी इकदाम का मतलब कशीदगी के एक नए और संगीन मरहले का आगाज होगा। यूक्रेन को खतरनाक मिसाइल देना रूस की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। इसराइली फौज ने गजा फ्लोटेला कब्जे में ले लिया। एक कश्ती इसराइली नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब गजा के करीब पहुंच गई। 44 कश्तियों पर सवार 450 अरकान गिरफ्तार। फ्लोटेला में पाकिस्तान समेत 46 ममालिक के 500 से ज्यादा अफराद शामिल थे। इसराइली वजारत खारिजा के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को मंगल तक इसराइल से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। फ्लोटेला अरकान की गिरफ्तारी पर स्पेन और बेल्जियम में इसराइली सफीरों की तलबी। तुर्किया और कतर के फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत।